بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں تو ساری زندگی پتلی رہتی ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچی گوبھی کھانا نہایت مفید ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ کو بظاہر خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح شام ایک ایک چمچ پیا کرو۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہوتی ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے اور معدے کی کمزوری ہے۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی اور اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو چارے مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسا کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا بھی باعث بنتا ہے۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہے اور جلن ہے یا منہ میں چھالے ہیں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لے، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھا لیا کریں۔ جس جگہ مچھر کاٹ دے اس جگہ پر نمک لگا دو، متاثرہ جگہوں پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ گھر میں
जूता उल्टा पड़ा हो तो घर में जनात बसेरा करने आ जाते हैं। बालों को सीधा करना है तो बालों को एलोवेरा से धो डालो। अगर मैदे की गैस की प्रॉब्लम हो तो ग्रीन टी का 1 कप बनाकर पिया करें। अगर कान और गले की बीमारी में आप मुब्तला हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। गर्म पानी जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद है। मोटी औरतों का 100 किलो वज़न 50 किलो रह जाएगा। मोटापा और चर्बी बर्फ की तरह पिघल जाएगी। दूध जलेबी खाने से सर का शदीद दर्द ठीक हो जाता है। ज़हनी सुकून मिलता है। खजूर दिल को सेहतमंद रखती है और इसमें मौजूदा खसूसियात कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करती हैं। नज़ले ज़ुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो भुने हुए चने छिलके समेत 1 मुट्ठी रोज़ाना खाओ और 1 घंटे तक पानी ना पियो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले ही जल्दी उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिस्क तकसीम किया जाता है। आबे ज़मज़म का पानी जिस मकसद को जहन में रखकर पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। ज़मीन पर जब भी बैठो तो बगैर टेक के बैठो, इससे जिस्म से मरकज़ी मसल्स ठीक होते हैं। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए उसका चेहरा जवान रहता है। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे बल्ब नज़र कमज़ोर करते हैं। अमरूद के बीज खाओ, चेहरा साफ और शफाफ हो जाएगा। दाल और मूंगफली रात को खाना बेहतर है और ये भूख को बढ़ाती है। कभी अपने नसीब की शिकायत न करना। तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि रब के फैसले को जान सको। तोरी की सब्जी ज़्यादा खाया करो, चेहरे पर चमक आ जाती है। सुबह सूरज तुलू होने से कबल 1 चुटकी कच्चे चावल खा लेने से जिगर मजबूत होता है। खाना खाकर 20 मिनट पैदल चलने से खाना फौरी हजम हो जाता है। दिया जलाकर देखने से नज़र तेज हो जाती है। गन्ने का रस पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। हर खाने में कच्ची अदरक डालकर इस्तेमाल किया करें, इससे आप पेट के दर्द से बचे रहेंगे और ऐसे इंसान पर 90 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। कच्चे अनार का जूस पिए, चर्बी खत्म हो जाएगी। खरबूजा खाने से वज़न में इजाफा और जिस्म की बेहतर नशोनुमा होती है। खाने में कलवंजी इस्तेमाल करने से जिस्म की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। ख्वाब के अंदर निकाह करना माल व दौलत मिलने की निशानी है। शाम को दही मत खाओ, इससे मैदा खराब होगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो भिंडी का सालन बनाकर खाएं। हरी मिर्च झुर्रियों को गायब करने के लिए निहायत ही फ़ायदेमंद है। पुदीने का रोज़ाना इस्तेमाल दमा के मरीज़ों के लिए बहुत कारआमद है। अंडे का उबला हुआ पानी ज़ाया मत करें, बल्कि चेहरे को धो लें। चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। माल्टे का बाकायदगी से इस्तेमाल रंगत को निखारता है, नया खून पैदा करता है। इसका जूस हजम शुदा है, दिलो दिमाग को ताकत और सुकून देता है। हमेशा अच्छी और बेहतरीन
زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہا کرو۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ شہد میں موجودہ اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت کو آباد کرو۔ اگر بال روکھے ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن دور ہو جائے گا۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے تو وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ لیں، اس سے داڑھ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ طاقت کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کریں۔ باقاعدگی سے پیاز کا استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی مہینے میں ایک دفعہ ضرور صاف کرو۔ لیموں کا چھلکا لے کر اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ جامن کی گٹلی کا باریک سا سفونف بنا کر اس میں شہد ملا لیں اور کالے چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں بنا کر روزانہ چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا اور پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ نہار پیٹ چائے پینے سے گردے متاثر ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کھانا کھانے سے قبل ایک چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ 2 سے 3 کھجوریں لے کر ایک گلاس دودھ میں ڈال کر انہیں گرائنڈ کر کے دن میں 2 بار پی لیں۔ مثانے کی کمزوری ختم ہوگی اور پیشاب کی جلن ختم ہوگی۔ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ ٹوٹکا ہفتے میں 3 سے 4 بار کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آ جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ دہی میں اسفغول کا چھلکا ملا کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادرو کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔
मैदे और जिस्म की गर्मी से जान छुड़वानी है, सौंफ वाला पानी पियो, इससे मैदा ठंडा रहेगा। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर खारिश वाले हिस्से पर लगाएं। 2 दिन में खारिश खत्म हो जाएगी। बाल लंबे घने करने हैं और जड़ों को मजबूत करना है तो इसके लिए शक्करकंदी खाओ, इससे कभी थकन भी नहीं होगी। घर में पुदीने का पौधा लगाने से घर में छिपकलियां नहीं आती। खून की कमी दूर करने के लिए नाश्ता हमेशा दही के साथ करें। अगर बैठे बैठे हाथ पांव सुन्न हो जाए तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, आपके पांव ठीक हो जाएंगे। नीम गर्म दूध में शहद शामिल करके पीने से दिमाग इंतहाई ताकतवर हो जाता है। अगर आड़ू मुसलसल खाते रहो तो आपको हार्ट अटैक्स नहीं होगा। नाश्ते में गेहूं का दलिया खाने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि खांसी से निकलने वाले जरासीम 2 मीटर तक सफर करते हैं। सेब खाने से खून में हरकत आ जाती है और खून ताज़ा होने लगता है। एक साइंसदान ने तहकीक की है कि दुरूद शरीफ पढ़कर जो दम किया जाता है वो सांस में एक किस्म की बढ़ती रूह पैदा करता है जो मरीज पर निहायत खुशगवार असर डालती हैं। खाने में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करो, कभी सांस की बीमारी नहीं होगी। दिन में कम से कम 2 मरतबा खीरा खाया करो, इससे मोटापा कम होता है। सुबह निहार मुंह उठकर जामुन का फल खाया करें, शुगर खत्म होगी। और सुबह निहार मुंह उठकर शहद चाट लिया करें, बूढ़ा इंसान भी जवान हो जाएगा। सफ़र करने से दिल के दौरे और डिप्रेशन का खतरा कम होता है। आड़ू जिस्म में खून की गर्दिश बढ़ाता है, आँखों के लिए मुफीद है। जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार रहते हैं। पेट में दर्द होने लगे या खाना हजम ना हो तो खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लो, खाना जल्दी हजम होगा, पेट में दर्द भी नहीं होगा। चने की दाल बुखार नहीं होने देती। जो लोग एक ही सांस में पानी पीते हैं ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं। कोई भी दवा खाने के बाद 2 मिनट के लिए लेट जाने से दवा जल्दी असर करेगी। बगल में प्याज रखकर सोने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। मोटापा आ जाए या पेट लटक जाए तो जीरे का तेल नाक में डाल दो, आपका पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर हो जाती है। ज़्यादा खा लेने की सूरत में भारीपन महसूस हो तो पुदीने के चंद पत्ते चबा लें या फिर पुदीने का कहवा बनाकर पी लें, इससे भारीपन महसूस नहीं होगा और खाया पिया सब हजम हो जाएगा। तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन के इस्तेमाल से बदहज़मी ख़त्म हो जाती है। आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करने से जिस्म की चर्बी पिघलती है और चेहरे के कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। अगर सर में खुश्की हो तो प्याज का रस सर पर लगाने से सर की खुश्की दूर हो जाती है। देसी अंडे दिलो दिमाग कुव्वते बा को ताकत देते हैं। सरसों का तेल, कद्दू का तेल,
खसखस का तेल हम वजन लेकर मिक्स कर लें। बालों में रोजाना मसाज करने से बाल लंबे और चमकदार होंगे। काले जीरे का तेल में मिक्स करके अपने जिस्म पर मालिश करें, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। खून की कमी हो जाए तो बैंगन का सालन खाएं। सरसों के फूलों की खुशबू सूंघ लिया करो, दिमाग की रगें तेज हो जाएंगी। अगर नींद ज्यादा आने की बीमारी हो तो निहार मुंह नमक वाली लस्सी पियो। सफेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आ जाता है। नाखून काट कर घर में ही दफन कर दिया करें, इससे घर में